borrows भनिन्छ but so one thing we need to do we are trying to display the borrows which is हामीले चाहिँ के गरेछौं borrow slice मा चाहिँ हामीले borrow slice चाहिँ create गर्छौं हैन so borrow slice is for हामी similar to so displaying the books we have created a borrow slice यसमा चाहिँ के हुन्छ list of borrows borrows मा चाहिँ के आउँछ हामीले जे बुकहरु borrow गरेछ त्यो चाहिँ list of हुन्छ हैन same thing हामीले book र borrows मा चाहिँ there is no difference है so basically there is a list of borrows भनेको चाहिँ हामी बुकहरु जे borrow गरेछ अब त्यसलाई चाहिँ get गर्न चाहिँ के गर्नु पर्छ we need some kind of APIs हैन API चाहियो नि त हैन so basically हामी लास्ट टाइम त borrow as a record चाहिँ create गर्यो but so अब डिस्प्ले गराउनु पर्यो हैन डिस्प्ले गराउनलाई के गर्यो we have another action called fetch borrow action हैन fetch borrow action ले के गर्नु पर्छ so what does fetch borrow action do हामीले जे borrow गरेको as a user जे borrow गरेको you need to fetch those हैन so this action will call के भयो so this particular action will call access fetch borrow this fetch borrow will call API get API हैन get API ले चाहिँ के गर्नु पर्यो list of books that have been borrowed by the user so if you go and see in the backend मा चाहिँ borrow order मा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मलाई के क्रिएट गर्नु पर्यो त borrow API क्रिएट गर्नु पर्यो है त्यो भनेको चाहिँ fetch borrow API भनेको चाहिँ router.get so borrows मा what you need to do is first of all अब आफ्नो borrow receive गर्न चाहिँ के चाहियो we need to authenticate the user right authenticate हैन then let's get fetch borrow so that is be my controller so I'm just writing this stuff right so your case ma chai what we require is so create borrow to create the borrow record now we need another function called fetch borrow let's ke garcha so what does this do यो fetch borrow ले चाहिँ के गर्नु पर्यो fetch गर्नु पर्यो borrow भएको बुकहरु first of all if you find the list of books that have been borrowed so I'm just writing a writers here so first of all हामीले चाहिँ user ID चाहियो हैन को चाहिँ user हो user ID चाहियो नि त त्यो कहाँबाट आउँछ त्यो त अलरेडी हामीले फाइन्ड गर्छ authenticate middleware आउँछ right that's already been done for us and after authenticating the user you need to fetch the let's say the books that have been borrowed by the user अब त्यो कुन चाहिँ रेकर्ड मा हुन्छ कुन चाहिँ कलेक्सन मा हुन्छ that will be in borrow collection so let's see here let me just look at that so हाम्रो केसमा चाहिँ we have LMSDB so हाम्रो केसमा चाहिँ borrows भनेर चाहिँ we have a list of borrow record जो चाहिँ हामीले लास्ट टाइम हामीले borrow बटन थिच्ने बित्तिकै it creates a borrow record है अब लिस्ट अफ छ अब यहाँ त मल्टिपल यो रेकर्डमा यो कलेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो मल्टिपल युजर्सहरु छ सबैको borrow यहाँ आउँछ नि हैन but so you need to filter out the particular user हामी जुन चाहिँ लग हुन्छ त्यसको particular user चाहिँ फिल्टर आउट हुन्छ so how do you do it so you have a user ID here हैन so user ID चाहिँ you need to use that particular key to borrow let's filter out the अब हाम्रो user ID चाहिँ कसरी फाइन्ड गरिन्छ let's say user ID equals to कसरी आउँछ त यो fetch borrow user ID कसरी आउँछ त्यो उसबाट आउँछ डाटाबेसको उसबाट आउँछ डाटाबेस हैन so this is fetch borrow भनेको हामीले जुन चाहिँ API कल गरेर छ it needs to be authenticated हो so अब user ID कहाँ आउने authenticated कहाँ हुन्छ
Let's see, book controller na. Right, book controller ma pani. If you want to, let's say, book controller ta haina. यहाँ चाहिँ कहाँ आउँछ भन त भन. User ID कहाँ आउँछ? Authenticate बाट. request.userdata.underscore के हो त? user को user ID यता आउँछ हैन. So request.userdata भने कसले फिल गरिदिन्छ? Who fills the user data? हाम्रो अथेन्टिकेटले फेल गर्छ हैन. लगइन गर्दाखेरि लगइन गर्दा हैन नि त्यो जुन चाहिँ एक्सेस टोकन पठाउँछ त्यो अनुसारको युजर डेटा चाहिँ फिल गरिदिन्छ. इज इट अर नट? सो यो request.userdata अथेन्टिकेटमा फिल हुन्छ नि त हैन. सो यही कुरा चाहिँ आई क्यान दिस पर्टिकुलर कन्ट्रोलर क्यान क्याच द्याट डेटा क्या. सो द्याट यो रिक्वेस्ट चाहिँ लिटरली फरवर्ड हुन्छ वेयर. सो अथेन्टिकेटबाट फिल हुन्छ भने इट विल बी फरवर्ड टु फेच फर. यो फेच फर भने के हो त? यो जुन चाहिँ कन्ट्रोलरमा लेखेको फेच फरको कन्ट्रोलर फङ्सन है. अनि त्यो request.userdata.userid हुनुपर्ने नि 52 लाइनमा. होइन युजर आइडी चाहिँ हुँदैन. किनभने इफ यु सी इन द अथेन्टिकेट मिडलवेयर हामी के गरेछौँ? गेट युजर बाई इमेल गरेछौँ होइन. गेट युजर बाई इमेलले चाहिँ के गरेछ हाम्रो जुन चाहिँ मोङ्गोडीबीमा चाहिँ त्यसको लेट्स चाहिँ युजर आइडी चाहिँ युजर कलेक्सनबाट आउँछ. युजर कलेक्सनमा के छ? अन्डरस्कोर आइडी छ नि त होइन. यही आइडी चाहिँ चाहिएको नि त हामीलाई होइन. सो बेसिकली त्यही कुरा चाहिँ युजर डेटामा के हुन्छ एन्ड द्याट इज वाइ वी गेट अन्डरस्कोर आइडी राइट. न अब युजर आइडी त आयो होइन. वान थिङ इज टु गेट द युजर आइडी होइन. नाउ गेट सेकेन्ड इज गेट borrow history of the particular user. Of this is कसरी दिने त? How do you get the borrow? Let's say once borrows equals to some kind of array आउनु पर्यो त हैन. गेट गर्नु पर्यो. अब यो चाहिँ गेट गर्नु कसरी गेट गर्ने त? So यो ब्याकएन्डको केसमा चाहिँ सबै. So remember here गेट बरोज भन्ने फङ्सन छ नि एउटा हियर. अब गेट बरोजले चाहिँ के गर्छ? गेट बरोजले के गर्छ? सबै आउँछ भएको सबै युजरको आउँछ. तर मलाई चाहिँ के चाहियो? पर्टिकुलर युजरको बरोज हिस्ट्री मात्रै चाहियो हैन. सो आइडी कस्टिकस टु युजर आइडी हैन. गेट बरोज बाइ युजर आइडी हैन. मैले युजर आइडी सप्लाई गर्यो भने चाहिँ इट विल गिभ मी द पर्टिकुलर युजरले गरेको बरोहरूको हिस्ट्री. Right. So basically, what you need to do, you need to call this function from borrow. Right? त्यो भनेको चाहिँ get borrow by user ID. So student भन्दा नि पर्टिकुलर युजरको borrow हिस्ट्री के. अब एडमिनले पनि borrow गर्न पाउँछ अकर्डिङ टु डकुमेन्टेसन. सो युजरले पनि borrow गर्न पाउँछ. बेसिकली हामी चाहिँ के गर्छौँ? त्यो चाहिँ यसो हो क्या. See here. Let's go to sign in. Let's do this one. So basically, if you see in this example, right, you page it, page. Net guys. So तिमीले हेर्यो भने पनि हैन. So there are two pages. एउटा भनेको all borrows छ अनि अर्को भनेको माई बुक्स छ. माई बुक्स भनेको चाहिँ के हो त? मैले बरो गरेको कुराहरू. अल बुक्स भनेको के हो त? सबै बरोजहरू. सो अल बुक्स इज एक्सेसिबल फर एडमिन्स. अल बरोज इज अल रिभ्युज आर एक्सेसिबल फर एडमिन्स. माई बुक भनेको चाहिँ पर्टिकुलर युजरलाई मात्रै एक्सेस हुन्छ भनेको. म एज अ एडमिन अर एज अ युजर मैले लगइन गरेँ भने मैले बरो गरेको बुक चाहिँ मैले पाऊँ. त्यसैले मैले चाहिँ के गर्छु? आई एम फिल्टरिङ आउट द borrow history according to user. अब यो
Okay, and let me display using this. मोबाइल डेटा चलाउनुहुन्छ Basically, भन्ने पर्दाखेरि त्यो चाहिँ मैले गर्ने यो जस्तै कि यो अल बरो लिस्ट भनेर बनाउँछ नि त्यो चाहिँ क्रुड अपरेसन मात्रै हो नि त होइन सो यु क्रिएटेड लिस्ट आउट द बरो हिस्ट्री है अब हाम्रो केस भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो माई बुक्स भनेको चाहिँ के हो त बेसिकली मैले एज अ युजर मैले साइन इन गरेको मैले बरो गरेको बुक्सहरू है बेसिकली मैले बरो गरेँ भने चाहिँ देयर सुड बी ए बरो मैले ड्यु डेट आउँछ त्यसपछि रिटर्न डेट यो सबै कसको हिस्ट्री त मेरो हिस्ट्री मैले एडमिन भयो नि हुन्छ स्टुडेन्ट भयो हुन्छ डजन्ट म्याटर है एनी वान क्यान बरो बेसिकली सो वी लिस्ट आउट द बरोज यो भनेको चाहिँ बेसिकली यहाँबाट फिल्टर गरेको डेटा है अब फिल्टर गर्दाखेरि वाट यु रिक्वायर बरो So borrow control मा चाहिँ we need to filter out the user ID भनेको I need to just user ID चाहिँ सप्लाई गर्ने right so basically borrow छ अनि त्यसपछि as a return so basically के गर्नु पर्यो त मैले return के गर्नु पर्यो right return rest of status 201 20200 let's say dot JSON status success message borrow found and त्यसपछि borrows मा चाहिँ we just send the borrows there अनि error मा चाहिँ let's say if there is an error we just copy this error मा चाहिँ if there is an error we just send the error fetch borrow is not defined the borrower problem is a fetch borrow is not defined so I just need to import this now यो भयो हाम्रो के हो त हाम्रो ब्याकएन्ड को केस त भयो हैन त्यसरी as even let's write the borrow as well so let's add it here fetch borrow get borrow endpoint then you need some kind of authorization so authorization चाहियो मलाई authorization भनेपछि चाहिँ let me just do a login गरौँ so let's do this sequence login let's get the access token let's send the authorization and now converting message status error so there is an error here so where is the error so let's go to borrow router now fetch borrow let's do here no. You don't appear to have an internet connection. Try the offline flag when it's test of mute along the okay here on circle JSON to JSON here borrows I need to await. Sorry. Await portfolio. Yes. So John has not हाम्रो यो केसमा चाहिँ यो जुन चाहिँ यो युजर छ त्यसले चाहिँ borrow केही गरेको रहन्छ so let me just try to borrow what okay so let me try to borrow this is also not available let me try to borrow this
Okay, so this is our so expected availability छ. So let me try to do one request for the backend. Zone है मैंने लॉग करेगा. Zone है. Let's see. Zone है लो. So इसको ID से क्या सकता? Borrow schema dot find user ID. Borrow schema dot find okay. यहाँ चाहिँ user ID क्यापिटल जानुपर्छ है. So यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ रिमेम्बर हाम्रो borrow schema user ID छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको पठाउनु पर्छ है इनपुट. Find user ID equals to user ID हुन्छ, or you can just simply say now let's say okay now I found the यहाँ borrow गरेको हिस्ट्री छ हैन. there are bunch of histories त्यो पर्टिकुलर चाहियो नि त. so particular हामीले चाहिँ के गर्नु borrow schema मा चाहिँ what is the filter I need to send the filter condition here है. so त्यही फिल्टरलाई चाहिँ मैले के पठाएको छु user ID एज अ इनपुट पठाएको छु त्यसलाई चाहिँ एज अ फिल्टर पठाउनु पर्यो है. जस्तै कि मैले टाइटलबाट फिल्टर गर्नु पर्यो भने चाहिँ टाइटल भने चाहिँ यहाँ चाहिँ आई क्यान सेन्ड द्याट पर्टिकुलर एज अ इनपुट है. कुन चाहिँ प्रपर्टीले फिल्टर गर्ने त्यही प्रपर्टी पठाउनु. आई वान्ट टु फिल्टर इट युजिङ युजर आइडी. सो बेसिकली त्यही. ओके यो भयो हाम्रो बरोको एन्ड पोइन्ट, बरो लिस्ट गर्ने एन्ड पोइन्ट हैन. ठिक छ हैन. सो देयर इज लेट्स से सो देयर इज अ बन्च अफ स्टेटस बरोड छ भन्नाले यो जोनले जति जस्तै 5 वटा बुक बरो गरेछ 5 वटा देखाएको 5 वटा देखाएको जतिवटा बुक बरो गरेछ इट विल सो यु द हिस्ट्री अल्सो. जस्तै कि मैले प्रिभियस पनि बरो गरेको त्यो सबै रिटर्न गरेछ त्यो पार्टहरु पनि देखाउँछ है. सो डिपेन्डिङ अन स्टेटस अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो अब रिटर्न गर्नु पर्यो अनि पछि गएर विल सी दैट एज वेल. सो रन त्यो उसमा त बरो ईपी मा त सबै आउनु पर्ने हैन त. उ त एचटीटीपी हो त्यसमा के हैन स्ल्याश आईडी दिनु पर्ने हैन त. किन स्ल्याश आईडी अनि त्यसले त सबै दिने बरो ईपी हन्सी त. अब हेरे यो लगइन गरेको फेच करेन्ट युजर बरो है करेन्ट. सो मैले के बरो गरेको त्यसलाई फेच मात्रै गर्ने के. तर मलाई इफ आई वान्ट टु बरो लेट्स से अल भन्छ अरे एडमिन अल गर्नु पर्यो भने चाहिँ व्हाट आई क्यान डु इज फेच अल बरो हिस्ट्री फर एडमिन भने चाहिँ व्हाट आई क्यान डु इज गेट बरो एन्ड पोइन्ट स्ल्याश fetch get all भनेको हुन्छ है. or fetch all or pop let's say get all भनेर पनि एउटा endpoint बनाइदिने के. so this endpoint and this endpoint is different. there is no any parameter variables. तर यसको केसमा चाहिँ एउटा get all भनेर चाहिँ राखेको छ हैन. so borrow endpoint slash get all भनेर चाहिँ you get all of the borrows हैन. borrow endpoint मात्रै पठाएको छ भने you get the particular userहरुको borrow युजरको पर्टिकुलर युजरको borrow. अब यो चाहिँ you need to define चाहिँ यो चाहिँ कहिले कहाँ युज हुन्छ त. basically it will be used here in this case. यो borrow देखाउनु पर्ने बित्तिकै you require that particular endpoint right. okay now I think the net is back so just fix it. Now, अब हामीले के गर्नु पर्यो we need to list out the borrow हैन. so यो my books मा चाहिँ I need to list it out यसरी हैन. so basically you go back to the dashboard page. अब हामीले यो my all borrows हैन कि my books यो पेजमा चाहिँ I need to display the
borrow list भने चाहिँ लेट्स गो ब्याक टु आवर फ्रन्ट एन्ड अब यो पेज भने चाहिँ के होला वाट्स माई पेज यो भनेको लेट्स से दिस इज माई when they say let's say this is my borrow list भनेर चाहिँ बनाएको छ हैन so my borrowed books हैन this will that basically create the यसमा चाहिँ यो borrows भने चाहिँ which I have saved it as a state कहाँ स्टेट गरेको छु सेभ गरेको छु यो borrows मैले where have I stored this it is in Redux store right so I need to store somewhere भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ borrow info भनेर चाहिँ करेन्ट युजर लेट्स से borrow reducer बाट चाहिँ आउँछ अब यो borrow reducer मा के गर्नु पर्यो borrow slice so borrow slice मा चाहिँ के छ बेसिकली you have the list of borrows that हामीले चाहिँ फेच गरेको borrows हरु चाहिँ यसमा सेभ गर्छौं then we just need to import this using in the store हैन so let's borrow reducer from borrows I think this is borrows borrow slice बाट चाहिँ हामीले borrow reducer लाई इम्पोर्ट गरेको हो अनि सिमिलरली यसलाई चाहिँ borrow information भनेर चाहिँ हामी स्टेट बनायौं so we have different states imagine this as a use store and imagine this particular information as mini store हैन भनेको यिनीहरुको इन्डिभिजुअलको स्टेट हुन्छ के सो बुकको स्टेट युजरको स्टेट borrowको स्टेट राइट एन्ड व्हाट यु डु borrow reducerमा चाहिँ के छ त स्टेट छ अनि त्यसको reducer एक्सन सेट borrows टु अपडेट द borrows राइट बेसिकली त्यति मात्रै छ यस केसमा अब हामीले के गर्नु पर्यो वी नीड टु फेच हैन फेच गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल वी नीड टु डिफाइन द एक्सेस कल है सुरुमा सो लेट्स डिफाइन द एक्सेस कल फेच borrowमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त बेसिकली लेट्स क्रिएट एन API object object मेथड भनेको के हो मेथड इज गोइङ टु बी गेट हो URL is going to be borrow endpoint so then this was is it private or not so you need to access token भनेपछि is it private yes true right अनि data do you require any data for this no right so यति हो हैन and let's call this return API processor API object फेच borrow यति लेख्यो हैन त so this is basically अहिले भर्खर लेखेको हामीले API कल गरिन्छ यसले अनि त्यसपछि के गर्छ यसले बेसिकली यसलाई जुन चाहिँ डेटा रिटर्न गरेछ त्यसलाई नै व्हाट वी क्यान जस्ट सेट इट एज त्यसलाई चाहिँ यो borrow info को स्टेटमा चाहिँ सेट गर्ने है अब हाम्रो पेज भनेको चाहिँ कुन हो borrow list हैन borrow list मा चाहिँ अब यो जुन चाहिँ borrow list ओपन गर्ने बित्तिकै what we need to do we need to first of all set the fetch the borrow action हैन so we need to do that first of all let's instead of this let's use effect भित्र चाहिँ what I want to do is so basically when you open this app borrow list component basically what I want to do is call fetch borrow action हैन यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो dispatch गर्नु पर्यो हैन some kind of dispatch गर्नु पर्यो भने चाहिँ we already have the dispatch now dispatch के एक्सन dispatch गर्ने त some kind of fetch borrow action हैन अब यो dispatch यो एक्सन चाहिँ कता लेख्छ हामीले where do we write this in borrow action हैन so let's see if we have or not so okay यहाँ चाहिँ मेरो के छ भने we have a action called get my borrow list action भनेको चाहिँ it is basically fetching my borrow हैन यो भनेको चाहिँ is it available हैन basically यो एक्सन चाहिँ dispatch गर्नु पर्यो यसले चाहिँ के गर्छ it will fetch the data from backend अनि यसले चाहिँ के गर्छ set borrows भनेको चाहिँ के हुन्छ basically update the state of the borrow now basically यसलाई कल गर्नु पर्यो मैले यहाँ borrow list बाट चाहिँ when we have के भन्छ loaded the component we just call this action particular actions dispatch गरे चाहिँ basically के हुन्छ त यसले चाहिँ के गर्छ what does this action do it will fetch
from the database, so you call the API, fetch from the database, then update the book borrow info store हो अनि त्यसलाई borrows भित्र हालिदिन्छ बेसिकली हैन अनि त्यो borrows भने चाहिँ के हो बेसिकली इट इज अफ हामी चाहिँ त्यही लिस्टलाई त्यही borrows लाई लिस्टमा देखाएको छौं है लेट्स सी इफ दिस वर्क्स if I go back here, go back to dashboard and go to my borrow and there is still an issue भनेको uncaught differentiator get my borrow भने चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरेको छु so let's import it okay आयो मेरो borrow त लिस्ट अफ borrows त आयो बट यता मैले डेटा चाहिँ प्रपरली देखेको छैन लेट्स सी नेटवर्कमा के छ त borrows आयो if you see here हामी के छ टाइटलहरु थम्बनेलहरु छ हैन so what I can do is I can go back book title भने चाहिँ instead of that मैले टाइटल भने देखाउँछु है आइटमको टाइटल हो this let's see आइटमको टाइटल आयो मैले यति धेरै सेम बुक्सहरु मैले कति धेरै गरेको छु है अब नाउ is return बरोबर भाडा गर्दै हो हैन अब हेर है अब मैले चाहिँ देयर आर टु थिंग्स है one thing is अब आइटमको स्टेटस के हुनु पर्यो त हामीले यो रिटर्न गर्ने बटन थिच्नलाई चाहिँ मैले यहाँ त रिटर्न गर्ने बटन छ नि त हैन सो यो केसमा चाहिँ के हो त if you see the status of the borrows हामी के छ देयर इज अ स्टेटस borrowed छ नि त हैन अब borrow गरेपछि रिटर्न पनि गर्नु पर्यो depending on that status we will see either this is returned or it is let's say already returned or some kind of already returned that's it bottom so okay there are two things right one is to return one is to give review अब return चाहिँ कहिले गर्छ when the status of the borrow is borrowed हैन borrow हिस्ट्रीमा चाहिँ स्टेटस हेरेर चाहिँ borrowed छ कि छैन हेर्ने त्यो केसमा चाहिँ we need to display this button otherwise we say okay give the review for that particular book भन्ने बुझ्यो so अब मैले रिटर्न थिच्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो त we need to call out an API and API ले के गर्नु पर्यो so two things है one thing is borrow हिस्ट्रीमा गएर यो स्टेटसलाई रिटर्न भनेर चेन्ज गर्छ एउटा अनि अर्को के गर्नु पर्यो त अब बुक्सको केसमा पनि हेरे इज अवेलेबल के गर्नु पर्यो ट्रु गर्नु पर्यो एउटा हैन सो बेसिकली त्यति हो गर्ने when we call the API return book भने चाहिँ API कल गरेपछि एउटा चाहिँ you need to अब there is something है स्टेटस ठीक छ मैले अब मिक्स भएर इज पहिला इज रिटर्न भएको थियो क्या मैले पछि गएर बर स्टेटस राख्दै थिएँ मिक्स भएको थियो सो एनिवेज सो अब जुन केस भयो नि आइदर यु क्यान युज इज रिटर्न भन्ने स्किममा अर यु क्यान इभन युज यो borrowed भन्ने स्किममा राइट सो स्टेटस भन्ने स्किममा पनि युज गरेर हुन्छ बेसिकली त्यही थिङ हो क्या इफ इट इज borrowed यु से ओके हाम्रो चाहिँ रिटर्न भन्ने बटन देखाइदिने नत्र भए चाहिँ गिभ फिडब्याक अनि देखाइदिने है त सो त्यसको लागि चाहिँ वाट यु क्यान डु इज अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यता सो आइटमलाई के हो यु निड टु चेक द स्टेटस होइन स्टेटस कस्तो borrowed भन्ने छ कि छैन हैन अनि त्यो भयो भने चाहिँ त्यो borrowed भयो भने चाहिँ यु निड टु डिस्प्ले द बटन रिटर्न बटन है सो त्यो भयो भने चाहिँ बटन देखाइदिने भएन भने चाहिँ के देखाउने अलरेडी रिटर्न भनेर देखाउने सो नाउ लेट मी जस्ट रिमुभ दिस बटन अब मैले के गर्नु पर्यो त अब बेसिकली आई निड टु व्हेन यु प्रेस दिस रिटर्न बटन के कल गर्नु पर्यो रिटर्न एक्सन कल गर्नु पर्यो सम काइन्ड अफ रिटर्न एक्सन हैन नाउ रिटर्न एक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त बेसिकली लेट्स गो है त ह्यान्डल अन रिटर्न भन्ने फङ्सन कल गर्छ त्यो यसमा चाहिँ बेसिकली रिटर्न बुक एक्सन कल गर्नु पर्यो हैन रिटर्न बुक एक्सनले के गर्छ यसले चाहिँ एपीआई कल गर्छ एउटा
रिटर्न बुक भन्ने एपिआई कल गर्छ हैन यो रिटर्न बुक एपिआई चाहिँ कहाँ लेख्नु पर्यो त हामीले सम काइन्ड अफ एक्सेस कलमा गर्नु पर्यो हैन एक्सेस कलमा चाहिँ के हुन्छ बेसिकली we are going to create a API object method अब return भनेको के हो it's an object so you can just say the method is put and then URL borrow endpoint को let's call it return book and अब यो हामीले चाहिँ लेखेको छैन यो API चाहिँ हामीले लेखेको छैन so we need to work on that as well right first of all is it private true अब यसमा चाहिँ अब के रिटर्न गर्ने पनि मेन्सन गर्नुपर्ने छ राइट सो अब यु आर रिटर्निङ सम काइन्ड अफ बुक हो नि त अर यु आर रिटर्निङ ए बरो गरेको आइडी पनि पठाउँदा हुन्छ राइट सो अब के पठाउने भनेर चाहिँ डिपेन्ड्स है यु क्यान लेट्स रिटर्न गर्दाखेरि यु क्यान आइदर सेन्ड यहाँ चाहिँ के चाहियो मलाई एउटा यो आइडी भयो नि हुन्छ यो बरो चाहिँ आई एम ट्राइङ टु रिटर्न भनेर यो आइडी पठायो हुन्छ अर वाट आई एम ट्राइङ टु डु इज इफ यु वान्ट टु मेक इट मोर सेक्योर यु क्यान इभन सेन्ड यो आइडी प्लस द बुक आइडी त्यो गर्दा पनि हुन्छ तर आइडी इज इनफ फर अस किनभने वी आर जस्ट ट्राइङ टु रिटर्न दिस पर्टिकुलर बरो एन्ड द आइडी इज अलवेज युनिक सो बेसिकली अब आइडी चाहिँ कसरी पठाउने त देयर मल्टिपल वेज द बेस्ट वे इज टु सेन्ड इट इन द युआरएल itself स्ल्यास प्लस आइडी यति गरेको बुझ्यो होइन यति गरेको बुझ्यो अर यु क्यान इभन से रिटर्न भन्दा नि वी आर सिन्स वी आर अपडेटिङ इट होइन सो वी आर अपडेटिङ द रिसोर्स भनेपछि वाट वी क्यान डु इज बेसिकली से दिस त्यो रिटर्न बुक नलेख्दा नि हुन्छ बेसिकली वी आर क्रिएटिङ ए पुट एपिआई वी आर कलिङ ए पुट एपिआई अनि बरो एन्ड पोइन्टमा चाहिँ बेसिकली हियर द सेन्डिङ द आइडी बरो एन्ड पोइन्ट स्ल्यास आइडी राइट द्याट्स रिटर्न अब यहाँ त हाम्रो कल त गऱ्यो अब कल गर्नुलाई चाहिँ एपिआई पनि चाहिँदैन सो लेट्स ट्राई द्याट एपिआई लेट्स गो टु ब्याक टु आवर ब्याक एन्ड एन्ड लेट्स गो टु आवर बुक बरो राउटरमा फर्स्ट चाहिँ त अपडेट बरो अर यो भनेको बेसिकली रिटर्न बुक हो क्या एन्ड बेसिकली इट इज रिटर्निङ बुक अरू हाम्रो अपडेट केही गर्नै पर्दैन क्या सो पुट स्ल्यास यसमा चाहिँ एउटा आइडी आउँछ हो बरो आइडी आउँछ बेसिकली एन्ड यु निड टु अथेन्टिकेट दिस रिक्वेस्ट एज वेल होइन देन यु निड टु लेट्स कल इट रिटर्न बरो हामीले बुक अपडेट गरेर होइन नि त हामी के अपडेट गर्छौँ बरो हिस्ट्री अपडेट गरेर होइन त्यो इन्डाइरेक्टली हाम्रो बुक पनि अपडेट हुन्छ तर हामीले बेसिकली हाम्रो मेन फङ्सन भनेको चाहिँ टु अपडेट द बरो हिस्ट्री हो क्या होइन सो द्याट इज वाइ वी निड टु किप इन द बरो रिसोर्स होइन बरो एन्ड पोइन्ट हामी चाहिँ त्यसलाई बरो एन्ड पोइन्टमा हालेछौँ होइन बेसिकली हामीले बुक अपडेट गर्ने हाम्रो मेन टार्गेट भनेको बुक अपडेट गर्ने होइन नि त हाम्रो मेन टार्गेट भनेको बरो अपडेट गरेको हो नि त होइन सो अनि त्यसको अलिक बाई प्रडक्ट भने चाहिँ बुकको नि त्यस अबिलिटीमा अपडेट गरेर होइन सो अब यो रिटर्न बुक बरो भने चाहिँ वी निड टु राइट इट वेयर डु यु राइट इट इन बरो कन्ट्रोलर होइन सो बरो कन्ट्रोलरमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त हामीले बेसिकली ए रिटर्न बरो भने चाहिँ फङ्सन लेख्नु पऱ्यो अब फङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ त एक्सपोर्ट फंक्स return borrow equals to sync request response next doesn't matter equals to let's add a try catch here itself. Try catch is going to be the template as a template you can use it right. Yeah, say next go error click down sir console.log error.message let's say यति पार्टलाई चाहिँ यु क्यान ट्रिट इट एज अ टेम्प्लेट बिकज यो चाहिँ हाम्रो रिपिटेबल हो क्या रिपिट गरेर छ सो ओके नाउ हाम्रो के आयो त वी निड टु गेट द बरो आइडी होइन सो लेट्स गेट द बरो आइडी कम्स बरो लेट्स से आइडी इक्वल्स टु कहाँ आउँछ सो हाम्रो यो के हो त प्यारामिटर हो नि त होइन सो रिक्वेस्ट डट के हो त प्यारेन्ट्स डट parents is around and so that's going to be our borrow id हो borrow id त भयो हैन
So basically what you need to do is first of all you need to update the borrow status भनेको हाम्रो केसमा के छ त borrow को status borrow कि त borrowed हुन्छ कि त if you go and check in the borrow model or schema borrow schema मा हेर्यो भने चाहिँ you see here हाम्रो status के त कि त borrowed हुन्छ कि त return हुन्छ हैन so I need to change it to return basically to change गर्नलाई के गर्नु पर्यो first of all we need to update it update गर्न के what is the function that you need go to not this borrow model मा छ हैन अब यहाँ चाहिँ get मात्रै छ भने चाहिँ I need to write a update function है now update borrow है export funds update borrow by ID let's call it and get the ID let's get the ID and the borrow let's get the borrow object let's get the object let's say ID let's say okay borrow by ID let's get the ID and the object and whatever you want to update यो केसमा चाहिँ what you need to return borrow schema dot find by ID and update यो find by ID and update भन्ने function छ you can call that and supply the ID हैन and then what you want to update so यो भनेको हाम्रो query functions है basically we are updating the database using this function अब यो function चाहिँ मैले लेख्नु पर्यो अनि कहाँ लेख्नु पर्यो त यो कल गर्नु पर्यो त borrow controller मा चाहिँ we need to use that function so basically I have the borrow ID यहाँ छ so अब एउटा चाहिँ first of all first was to get the borrow ID second भनेको चाहिँ के हो त update the borrow record अब update गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त borrow update equals to update borrow by ID so give the ID अनि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो update object पढ्नु पर्यो हामीले के अपडेट गरेका छौं status status त के हुनु पर्यो return हैन and then त्यसलाई await पनि गर्नुपर्छ since this is a asynchronous call यो update borrow ID भनेको चाहिँ it is interacting with database so that's why we need to await for the result हैन and then third भने चाहिँ के हो update the book record पनि अपडेट गर्नुपर्छ अब यो book record चाहिँ there is two ways है we can पहिला त हाम्रो book ID चाहिँ कुन चाहिँ book ID चाहिँ हामीले अपडेट गर्न पर्ने है so that is why either you can send it from payload है payload बाट गरे पनि हुन्छ or you can get it from the update अब यो अपडेट गर्दाखेरि के आउँछ त हामीले borrow update को डेटा आउँछ है let's do something console let's get the borrow update let's call it updated book यसलाई चाहिँ कन्सोल गरेर आउँछ borrow update आयो अनि यसको चाहिँ के आउँछ borrow update मा चाहिँ updated data आउँछ भने चाहिँ borrow update dot book ID भने चाहिँ you can get that data so borrow update dot book ID अपडेट गर्न चाहिँ के हुनु पर्यो cons book update equals to await so यो चाहिँ borrow को अपडेट गर्ने फंक्शन्सहरु भने चाहिँ सिमिलरली वी हैव समथिङ कॉल्ड book को लागि पनि सेम थिङ अपडेट बुक भन्छ नि you need to provide the ID त्यसपछि you need to provide the updated object भनेको के हो त हामी के अपडेट गराछ बुकमा what are we updating is available भनेर चाहिँ अपडेट गराछ हैन त्यही फंक्सनलाई अपडेट गराछ सो बेसिकली यसलाई चाहिँ यो when we are creating this await update book then what you can do is send the book ID भनेको borrow update dot book ID comma and what is the update is available लाई चाहिँ true भयो basically यति गर्ने है then we return rest suggestion let's say status equals to success message equals to book return
and then डेटामा चाहिँ के पर्दैन so we just say success and save put return. Return borrow is not defined. Return borrow is not defined where borrow router. So return borrow is not defined भनेपछि let's go to borrow router. Borrow router यसलाई चाहिँ I need to import this. Control borrow controller gets for return borrow. Now let's see. Now let's do a return and let's see. Okay. Basically, you go here and you let's check call for it. It should call return for dispatch action for this, return action for this ID. Return it is waiting for it. Let me just replace this. Borrow clear this, return, okay. I think not possible. Select the borrow action, return book, API, okay, yeah, return return, API processor, API object. Okay, now let's return. Okay. So यहाँ return गरेछ सक्सेस बुक रिटर्न गरेछ सी अब अलरेडी रिटर्न भनेर आयो यहाँ अब whichever I want to return this to this return this return this as well return this as well सबै रिटर्न गरिदिन्छु whatever I have borrowed म सबै रिटर्न गरिदिन्छु बुक रिटर्न सबै रिटर्न. If I want to borrow something again, let's go home. Let's try to borrow this. So this is borrow this. And this, if I go back to my dashboard, my borrows, see, there's a new borrow book. Now if I press this button, basically it will dispatch an action to return the book. Return okay. Return borrow return and this was basically it will call this particular API. If you see here, put API with borrow endpoint, we send the borrow ID, we call the put API. एडमिन को borrow भने के हो त एडमिन लाई अल borrows भने के हो त सबै भएको हैन जस्ट त्यसले चाहिँ के गर्छ इन्स्पेक्ट गर्नलाई एउटा जस्तै कोले borrow गरे चाहिँ अहिले लेटेस्ट borrow के हो यु क्यान यो चाहिँ यु क्यान क्रिएट द पेज फर दैट एन्ड दैट इज द बेसिक यु अल borrows पेज तर हाम माई बुक्स भने के त मैले रिटर्न गर्नु पर्यो नि त यो अल borrows रिटर्न गर्नु मिल्दैन किनभने त्यो बेसिकली इट्स हाम्रो एडमिनले रिटर्न गर्ने त हैन नि त एज अ युजर यु हेभ टु रिटर्न हैन बेसिकली you have a separate page where you list out your borrows and then there is a function to return. छुट्टै छ तर हैन कहिले काहीँ के हुन्छ भने युजरले अब borrow गरेको बुक हैन रिटर्नै गरेन अर मिस्टेकली borrow गरेको मिस्टेक थियो भने व्हाट यु क्यान डु यु क्यान क्रिएट अ पेज क्रुड अपरेसनको पेज के अनि त्यो borrowलाई चाहिँ म्यानुअली डिलिट गर्ने अप्सन्सहरु पनि दिने के जस्तै कि हामीले बुकमा गरेछ नि So त्यसलाई अब त्यो मिस्टेकली borrow गरेको थियो नि some kind of management त चाहियो so what you do is you create a borrow list borrow all borrows अनि त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्ने के त्यो डिलिट गर्ने केसमा नि you need to make sure that record